in BCom College, Dharwad. My name is Anita. I am handling Monetary Economics subject for BCom and BA third sem students. Okay, last class we have discussed cash transaction and cash equation approaches based on Fisher, Marshall, Pigou and Robertson. Okay, last class we have discussed two theories. In this class, I am going to discuss with you the difference between these two approaches, the difference between these two theories. First one is cash transaction equation. It is developed by Fisher. It is developed by Fisher. Okay, cash balance approach. It is developed by Marshall, Pigou, Keynes and Robertson, Cambridge economist. Marshall, Pigou, Robertson and Keynes. Okay, next. Cash transaction approach, very popular in UK. Cash balance approach is very popular in USA. Okay. Cash transaction approach is based on how to spend money or why we have to spend money. Why do we want to spend money? Cash transaction or cash balance approach is based on why we have to hold money. Hold money. Okay. Next one. It is based on medium of exchange. It is based on medium of exchange. Sorry, is the USA, is the UK. Okay. Next, it is based on store of value. Store of value. It is based, cash transaction is based on total transaction. Based on total transaction. Okay, next. Cash balance approach is based on demand for money. Demand for money. Next, Fisher equation is mv plus m dash v dash plus is equal to p into t. Ivaru one equation, ivaru four equation. Pigou, Keynes, different economists, different ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. P is equal to ky divided by m. It is given by this formula is given by Marshall. Next, P is equal to kr divided by m into bracket bank money. C plus R into bracket L minus C. Okay. Next one, P is equal to KT divided by M. And the last one, Keynes equation. P is equal to small m k plus n divided n into k plus n into k dash. Here M and V are very important. M and V are very important because quantity of money and circulation of money is very important. In this cash balance approach, K is very important. K is very
ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ approach. Okay. Next, cash balance approach is two-side. Two-side approach. Okay. Next, last one is here value of money indicates supply of money. Where in cash transaction, value of money is equal to supply of money. In cash balance approach, value of money is indicate or value of money is equal to demand for supply of money. Demand for supply of money. Value of money is equal to demand for supply of money. Okay, I hope you understood the difference between cash transaction and cash balance equation. This approach is given by Fisher. This approach is given by four Cambridge economists Marshall, Pigou, Robertson and Keynes. Okay, very important question for your examination point of view. The difference between cash balance approach and cash transaction approach. Next one is inflation or ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಹಣದುಬ್ಬರ. What is inflation? Inflation is nothing but rise in the price level. Rise in the price level, not high prices. Not high price. Rise in the price level. It means ಏನನ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ಸತತವಾಗಿ ಹಣದ ಬೆಲೆ ಏರುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೆ ಹಣದುಬ್ಬರ. ಎದಕ್ಕೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಆಗ್ತದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಅವಶ್ಯಕ ಪಡುವಂಥ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಹಣದುಬ್ಬರ ಆಗ್ತದೆ. ಹಣದ ಮೌಲ್ಯ ಸತತವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ? ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ರುಪಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರುಪಿ ಬೆಲೆ ಡಾಲರ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ? ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂತ, ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ರೈಸ್ ಆಗೋದು ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದರ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ? ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಎಷ್ಟನ್ನು ಸಸ್ಟೈನ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀಡದ ಆ ನೀಡ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಕಡೆ 10 ರೂಪೀಸ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ನಾನು ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾನು 20 ರೂಪೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಮೋರ್ ದೆನ್ 10% ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ನಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ. ಹಂಗೆ ಕಂಟ್ರಿ ವೈಸನ್ನು ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ? ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್, ನಾಟ್ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್. ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಫ್ಲೋದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರಬೇಕು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಮ್ಮದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದಂಗೆ
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಾಲರಿಗೆ ರುಪಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿರ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಇದರದ್ದು ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಂಗೆ ನಾವು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮೇ ಬಿ ಆನಿಯನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪ್ರೈಸ್ ಆದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಆನಿಯನ್ ಮತ್ತು ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಪ್ರೈಸ್ ಎದಕ್ಕೆ ಹೈ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರು ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದ್ರ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಹೈ ಆಗ್ತದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಒನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗ್ಕೋತಾ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂದರೆ ಸತತವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತ ಹೇಳಿರುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ inflation. Next, what are the features of inflation? First feature is it is a process of rising the price. ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ ಡಾಲರ್ ಮತ್ತು ರುಪಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ ರುಪಿ ಅಥವಾ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿ, ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ರೈಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಡನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ರೈಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಒನ್ ಗೂಡ್ಸ್ದು ಅಷ್ಟೇ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮತ್ತು ಆನಿಯನ್ ಪ್ರೈಸನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗೋದು. ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೂಟ್ಸದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಸಮ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳದ್ದಷ್ಟೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ನೆಸೆಸರಿ ಗೂಡ್ಸದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಕಿಂತ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅದು ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸ್ಗಳು ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತಾವೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಕೋತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಹಿಂದೆ ಬರಲ್ಲ ಅವು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಈ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್. 100 ಆಗ್ತದೆ, 120 ಆಗ್ತದೆ, 130 ಆಗ್ತದೆ, 200 ಮೆಟನೂ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವಾಗ ಅದ್ರದ್ದು ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ತಗೋರಿ, ಇನ್ನು ಆನಿಯನ್ ಪ್ರೈಸದ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊರಿ, ಆನಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಜಾನ್ವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಓನ್ಲಿ 2 ಅಥವಾ 2% ಪೀಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 5% ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ? 3% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. 3% ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ 2% ಅಷ್ಟೇ ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಹೈ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅದರದ್ದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಅದ, ಯಾರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅವರಷ್ಟೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೈತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್. ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಮಟ್ಟ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅದು ಒಂದು ರೀಚ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗ್ತವೆ ತನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನಂಗತ್ತೆ, ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಟ್ರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಫಾಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ಬೋದು. ಡೇ ಬೈ ಡೇ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅದು ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಪೈಸಾ ಅಥವಾ ರುಪೀಸರ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ. 25 ಪೈಸಾ, 30 ಪೈಸಾ, 50 ಪೈಸಾ ಒಂಚೂರಾರ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ಮದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ನೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ನಮ್ಮದು ಫಾಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾಟ್ ಅ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್. ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಅದಲ್ಲ
ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೈ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಪೂರ್ತಿ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಅಥವಾ ಆನಿಯನ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಷ್ಟೇ ರೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಉಳ್ಕಿದ್ದು ನೀವು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಬ್ರಿಂಜು ಅದರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಹೈ ಆಗಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಯಾವ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಆ ಗೂಡ್ಸದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಪ್ರೈಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರತು ಓವರ್ ಆಲ್ ಹೋಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿನೂ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿನೋಮಿನಾ, ಮಾನಿಟರಿ ಫಿನೋಮಿನಾ ಅಂಥೇಳಿ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ದು ನಾ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ದಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟೆ, ಹಂಗೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿದು ಕೂಡ ಅವರವರು ಕೂಡ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಭಾಳಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾವೆ. ಆವಾಗ ಅವರು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿದಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ಕಿಕ್ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಇದರಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿನೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ. ದೇರ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಮೇನ್ trend of economic theory is defining inflation. For some economists, inflation is a monetary phenomena. For others, it is a post full employment phenomena. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ರಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಜನ್ರೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪೊಸಿಷನ್ನು ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್, ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಮಾನಿಟರಿ ಫಿನಾಮಿನಾ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ features of inflation. First one is it is a process of rising the price. Second one, it is not a sudden for all rise in the price. A continuously upward movement in the price is inflation. It is a result in falling value of money. Rising price level is not a high price. Okay, very important. For section B, ಅದೇನದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಹಣದುಬ್ಬರದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಥವಾ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಆರ್ ದಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, scarcity induced inflation. First one is what is currency inflation. Currency inflation ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ಗಳ ಸತತವಾಗಿ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳದ್ದು ಬೇಡಿಕೆ ಅಧಿಕವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2000 ರೂಪೀಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ 2000 ರೂಪೀಸದ್ದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಹೇಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಅದರದ್ದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅದರದ್ದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ ನಾವು ಅದು ಕರೆನ್ಸಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2000 ರೂಪೀಸ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ನಾವು ಕೇಳಿದಂಥ ಸಾಲಕ್ಕಿಂತ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀರಿ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೋತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಾಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು 1 ಅದಾಗಿತ್ತು ಸಾಲ ಅಂತಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಬಂದಾಗ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿಜಯ್ ಮಲ್ಯ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಲೋನ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಮುಂಗಡ ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ ಕೊರತೆ ಠೇವಣಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ಕಾರವು ತಮ್ಮ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ಗಿಂತ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಲಾಸ ಜಾಸ್ತಿ ಐತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಕಡಿಮೆ ಅದ ಅಂತಂದಾಗ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಏರಿಸ್ಕೊತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ರೈಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರೈಸದ್ದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಬಂಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಲಡ್ ಸಂಬಂಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೀವು ಫ್ಲಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ಲಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಆಗದಂತ ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಏನಾಗ್ತವೆ ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಆಗ್ತವೆ. ಆವಾಗ ನಾವು ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ
ನಾವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ವಸ್ತುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಆ ರೇಟಿಗೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರೈಸ್ ಹೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇ ಬಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಅದು ಡೈಲಿ ನೆಸೆಸಿಟಿಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬೈ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತೊಗೊಂಡವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಆವಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್, ಓಕೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು. ನೆರೆ ಹಾವಳಿ, ಭೂಕಂಪ, ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಆವಾಗ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರಷ್ಟು ಸಪ್ಲೈ ನಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ, ಸ್ಕೇರ್ಸಿಟಿ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಬರದ ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಅಂತೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 3 types, 3 causes. First one is factors on demand side, factors on supply side, and a role of expectations. 3 types. Let us discuss one by one. First one is factors on demand side. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮದು ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್: money supply, second one is disposable income, third one is consumer expenditure, next one foreign demands, next one is increase in population. These are the 4-5 factors which directly influencing by the demand side. For example, ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬೆಲೆಗಳ ಅತಿ ಪರಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಹೇಳಿ, ತಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂಥೇಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋನನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವಾಗ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನನ್ಬೋದು, ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ತೆರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರತೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇರೋ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದಾಗ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಳಕೆದಾರರು, ವರ್ತಕರು, ಉತ್ಪಾದಕರು ಅವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರೈಸ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಅಧಿಕ ಸಾಲ ಕೊಡೋದು, ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಆಮೇಲೆ ತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತವೆ ಹೇಳ್ರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಇವು ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತವೆ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಂಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಸಪ್ಲೈ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಾಗಬೇಕು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೂ ರೀಚ್ ಆಗೋಂಗ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ, ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಈಗ ಬಿಡ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಓಕೆ ಅದ, ಬಟ್ ಜನವರಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ 56 ರೀಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್, 56,000 ಇನ್ನು ನಿಯರೆಸ್ಟ್ 60 ಬಂದಿತ್ತು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಡಿಮಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಅದ. ಡಿಮಾಂಡ್ ಗೋಲ್ಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ, ಅವಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಕಡಿಮೆ ಅದ. ಈಗ ನವೇಡೇಸ್ ಒಂಚೂರು ಗೋಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅದ ಅಥವಾ ಅದರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋರದು ಒಂಚೂರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗದ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೋವಿಡ್. ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಇತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋದಿದೆ, ಅವಾಗ ಕೋವಿಡ್ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಜಾಸ್ತಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗಿಂತ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಾಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮೇ ಬಿ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ 10 ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 5% ಕೂಡ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕೇಳಾಕತ್ರೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಂದರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ರೇಟ್ ಒಂಚೂರು ವೇರಿಯೇಷನ್. ಸೊ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ 60 ಇದ್ದು ಈಗ 40, 54, 56ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅದರದ್ದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಥವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಬೈಯಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಗೋಲ್ಡ್ ಅದು ಬೈಯಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಹೊರತು ಅದು ಉಳ್ಕಿದ್ದೇನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಕನ್ಸೂಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮದು ಇನ್ಕಮ್ಗಿಂತ
ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಂದು ಇನ್ಕಮ್ 10,000 20,000 ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಸಾಲ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗೇನು ಆಗ್ತದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಾರಿನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರಿನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಈಗ ನಾವು ಸ್ಪೈಸಸ್ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದು ಏನೋ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಿಂದ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಪೈಸಸ್ ನಾವು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮನಿ ಸಪ್ಲೈ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್. ನಾವು ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನಸ್ನಾಗೆ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ 20 ಅಂತಂದರೆ 20 - 10 ಡೆಫಿಸಿಟ್ -10,000 ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್, ಮನಿ ಮೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಡಿಮಾಂಡ್. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ನಾವು ಅವ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂಥೇಳಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಅದು ರೈಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಇರೋದು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೇಳಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್. ಅನ್ಚೇಂಜ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ರಿಮೇನ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್, ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಲ್ ರೈಸ್ ವೆನ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಗ್ರೋಸ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಮ್ಯಾಲೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಅದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ವೆನ್ ದ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ಲೋವರ್ at a given income when it's remain constant with the rising income. ನಮ್ಮದು ಇನ್ಕಮ್ ರೈಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್ ಆಗ್ಲಂಗ ಸೇಮ್ ಇತ್ತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಕಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಅದರ್ ನೆಸೆಸಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಯಾವಾಗಿದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೈತಿ, GST ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕೋವಿಡ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ ಹೇಳಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಬರ್ಡನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇಷ್ಟೂ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Consumer expenditure and the business are the responsible with an increasing consumer spending and business outlay. The demand for consumption and the capital goods increasing, consumer increasing their expenditure when an increasing of disposal. ನಾವು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋ, ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಸೈಡ್. It is based on 4 factors: money supply, disposal of income, consumer expenditure, foreign demand, and the last one is increase in the population. In this class, we have discussed the difference between Fisher's and the Cambridge economist approaches. The next one is what is inflation. Inflation is nothing but continuous rise in the price level. The next one is features of inflation. Features of inflation ಅಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಏನೇನಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಕಾಸಸ್ ಅದಾವ. ಓನ್ಲಿ 1 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಟುಡೇ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಮಾಂಡ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ಸಪ್ಲೈ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಬದೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.